Are you getting my point? Okay. Then what you are going to do now, then you will have some questions. After the presentation, the people will have some questions. Onದಿಷ್ಟು questions ಬರ್ತಾವ ತಲಿಯೊಳಗೆ. ಏನಂತ, this is the data presentation. It's a data presentation. ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, data presentation. You are presenting the data. Correct? Then to take the decision, okay, decision making ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, decision ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, we have to interpret it. Whatever the data we are having, we have to interpret it. We have to interpret it. Interpretation is very important. What exactly, this is the data, no one is ignoring this. Correct? No one is denying this. Correct? ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡಿನೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. This is the exact data what the sales we are having for these months. January to July ತನ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ತೀಲಿಕತದ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ ತೀಲಿಕತದಿಲ್ರೋ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗಳು? 1 second ಬೋರ್ಡ್ ಅಳಕಿಸ್ತೀನಿ. 1 second ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಲೆಯಾಗ ಬರ್ತಾವ. ಏನಂತ, on which month the company had the highest sale? On which month the company had highest sale? Then now we have to interpret it. Correct ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ, we are having this much of data. Okay, on this data, which one is the having the highest sale? You can find out very easily. Then you are going to tell that the one question answer in here, that is the 300. Yes or no? Yes or no? Put into the chat box. Are you getting my point? Yes or no? Okay. Then now the manager is asking the question to interpreter that on which month the company had the lowest sale. On which month company had the lowest sale? Definitely ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. This 100 was the lowest and the 100 was the lowest. ಕರೆಕ್ಟ್? 300 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದಂತೆ. ದೆನ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ, 100 ದೊಳಗ 100 ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಆನ್ ಜನವರಿ and May. Are you getting my point? Yes or no? Okay. Now ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. He can ask more than, ಎದಕ್ಕಂದ್ರ he want to take some decisions. DM is very important. Decision making is very important. Decision making should be supported from the data. That to interpreted data. In data interpretation ಆಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರ he want to check the support of data interpretation. Whatever we have the data, other the support ತಗೊಂಡು he want to take the decision. Okay, then ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗೈತಿ exact interpretation ಮಾಡ್ತಾನ. The third one, what about the growth of sale? ಕೇಳಿದವ questions ಏನಂತ ಕೇಳಿದ, average growth ಏನದ? Yes or no? Yes or no? Average growth ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ. Average growth ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು? average growth, ಸೇಲ್ಸ್ average growth ಹೆಂಗದ?
how it's possible? Correct? ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ ಗ್ರೋತ್ +100 ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ ಗ್ರೋತ್ +100 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ ಗ್ರೋತ್ -100 ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ ಗ್ರೋತ್ -100 ಅದ ಎಷ್ಟರ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ ಗ್ರೋತ್ +50 ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲಿ +50 ಅದ ಈ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ 100 ಇಲ್ಲ 200 200 200 ಹೋತು 0 ಆಗ್ತದೆ ಎವರೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ 0 ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ರಿ 100 ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೋ ಹಾ ಇದು +5 ಸಾರಿ ಇದು +50 ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ +50 ಅದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 100 ಆತು ಓಕೆ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 2 3 4 5 6 7 ಮಾಡ್ರಿ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಅವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 100 divided by 7 what will be the answer 14.28 something ಆಗ್ತದ correct then this will be the average growth okay ಇವ average growth sales ದೋ ಕೇಳಿದಂದ ಇವ ಏನ್ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ average growth percentage ದೋ ಕೇಳ್ರಿ ಅವಾಗ percentage ದೋ ಮಾಡಬೇಕು yes or no then on which okay highest percent of decline in the growth highest decline in the growth ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಯದ anyone decline in the growth ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೋತ್ ಒಳಗ 100 ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 100 ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಓಕೆ ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾರ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಈ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ then what is the average sale ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ any one of you what will be the average sale average ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಹೇಳ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು average total sale divided by number of years total sale ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇ 1250 okay divided by 7 number of month ಆಗ್ಬೇಕು okay answer will be like this ತಿಳಿತು any confusion dear students ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಈಸಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಟಾಪಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ
ಹೌದಿಲ್ರಿಪ್ಪ? Okay. Then, sir, is easy ಇರ್ತಾವನ್ರಿ? No. You will not get this much of easy questions. Okay, questions go tough ಸಿಗ್ತಾವು, but only one ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊರಿ ನೀವು. ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು. and etc. Okay, ತೀಲಿಕತ ನಾ ಹೇಳಿಕೆತಿದ್ದು. Okay, now note down the one simple question here. Okay, data interpretation the one simple question ತಗೋರಿ, ಬರ್ಕೋರಿ. four students W, X, Y, Z appeared in four papers. That is 1, 2, 3 and 4 in a test. Their scores out of 100 are given below. ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರ? W, X, Y, Z. first paper, second paper, third paper, fourth paper. First paper 60 marks ತಗೊಂಡಂತ. second paper 81, third paper 45, fourth paper 35. First paper 59, second paper 43, third paper 51, fourth paper A, means absent. Okay, A stand for absent. Next 74 absent, 71, 65, next 72, 76, next absent 68. A stand for absent. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿಲ್ಪ? yes or no? Now this is the data of results of a students. 4 students the data results kotano. This is the question. Sorry, this is the data they have given. Now they are asking the question. In questions kotara, which candidate has secured which candidate has secured
between 60 to 65% marks in aggregate. Okay, ಯಾವ್ದು ಡೇಟಾ ಐತ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ 60 to 65% ಆಗೈತಂತ then ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು how you are going to check it aggregate ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬಂದು 400 100 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ 100 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ಸಾರಿ 400 then y ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾನ x ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾನ y ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾನ z x ತಗೊಂಡಾನ ಟೋಟಲ್ ಹೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾರ ಫಾಸ್ಟ್ w ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾನ w 60 plus 81 plus 45 ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಡಿಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗ okay here of course 141 140 140 180 180 130 210 220 221 correct yes or no raise your hand good the next one 60 60 100 100 and 100 150 150 152 correct second one ಎಷ್ಟು x ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾನ what about x 153 100 150 153 yes 153 y ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾನ ನೋಡ್ರಿ 140 140 200 205 210 yes or no z ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾನ 140 208 210 216 yes or no yes or no correct okay then ಈಗ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಇವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ they will ask the data interpretation for 3 to 5 marks ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾನ ಹಿಂಗ ಅದನ್ನ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು it is on the basis okay it is on the circumstances of the data ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು okay ಸಣ್ಣ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ he can ask 3 questions okay or the 2 questions understood okay then ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ 60 to 65% ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇವಂದದರಿ ಇವಂದ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋನು ಇರಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ದ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋ yes or no option may be the none of the above yes or no correct then what we have to do here 60 to 65% range ಇದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಇವ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಾಳ ಹಿಡ್ಸೋತ್ರಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಲೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿ ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ 400 ಅಂದ್ರ 100% 200 and ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತನ 400 ಅಂದ್ರ 100% ತೀತು then 50% sorry 200 ಅಂದ್ರ 50% okay then 10% ಅಂದ್ರ 10% ಅಂದ್ರ 40 okay
1% ಅಂದ್ರ ಸಾರಿ 10%, 5% ಅಂದ್ರ 20, 1% ಅಂದ್ರ 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾ ನಡೀತದ, ನೀವು ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದ, ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾಳ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಈಗ ಓಕೆ 216 ಅದ. 216 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 50%, 50. ದೆನ್ 10 ಬರ್ತದ. 10 ಅಂದ್ರ ಓಕೆ 50 ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲೇ. 50 ಪ್ಲಸ್ 50 ಓಕೆ 1 ಅಂದ್ರೆ 4, 1% ಅಂದ್ರೆ 4, 4 4 16, 54% ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 54% ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ರಿ. ಝೆಡ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ? ಓಕೆ ದೆನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಟೈಮ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಲೋ ಓಕೆ ಒಂದ್ ತಲೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿಕಿತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ದೊಳಗ ಟೈಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಇದ್ರ 221 ಐತಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ. ಮತ್ತ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋ ಇತ್ತಂದ್ರ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಂದ್ರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 221 ಅರೆ 216 ಅರೆ ಇದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ದೆನ್ ಇದು 50 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. 54% ಇದು ಬಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದಂತೂ ಬರುದಿಲ್ಲ. 60 to 65% ಬರುದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ? ಇದ 54% ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ 153 ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ? ಓಕೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ 221? 221 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 50 then plus 5, 55 something ಬರ್ತದ. ಹೌದಿಲ್ರೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದಿಲ್ರೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗ. ತಿಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಇವ್ನ ಯಾಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀ ಏನಂತ. 50 ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು 50 ಇದ 50 ಬಂದದಂದ್ರೆ ಇದು 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಬರ್ತದೆ. 54 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ನೋ ಒನ್. ಯಾರು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ 60 to 65% ಒಳಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋ ಒನ್. ಓಕೆ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಈ ಟೈಪ್ ತಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋರಿ. who has obtained who has obtained
obtained lowest average aggregate, the lowest average aggregate. ಒಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋರಿ, whatever you used to do the work, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಳಕಿಸಿ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ವೈ ಎಷ್ಟು ಇವಂದಾಗ್ಯದ, ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇವಂದಾಗ್ಯದ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 5 marks ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 3 questions ಹೇಳ್ಬೋದು, 2 questions ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 5 marks questions ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರ they will ask the question on the same data. You should not erase the data whatever you have done in the workings. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಳಕಿಸಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೆ. ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಅವರೇಜ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅವರೇಜ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಯಾರ್ದಾಗ್ಯದ? ಯಾರ್ದಾಗ್ಯದ ಆನ್ಸರ್? ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅವರೇಜ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಯಾರ್ದಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂದ್ರ ಇದ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ ಇಲ್ರು? ಓಕೆ, then next question ನೋಡ್ರಿ. Who has obtained the highest average? Who has obtained the highest? Lowest ತಗದ highest. W, correct? Good. Then in which paper the lowest marks were obtained by the candidates? In which paper? Question ಬರೀಲಿ, ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ question. In which paper the lowest marks were obtained by the candidates? Obtained by the candidates. ಯಾವ್ದು ಪೇಪರ್ದೊಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾರಂತ ಅಷ್ಟರು? ಅವರೇಜ್ ತೆಗೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾರ ಅನ್ಕೂಲೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? Which candidate has secured the highest percentage in the papers appeared? Which candidate has secured the highest percentage in the paper appeared? Highest percentage. Okay, which candidate has secured the